Welcome students. Today in this video lecture series we will see a chemistry chapter from the standard 11th state board syllabus, which is some basic concepts of chemistry. Listen, basic concepts and which related to chemistry are so vast, because if you take a simple example of an atom, it has a lots of concepts. First of all, question is what is atom, what are their fundamental particles, what is how their structure is, how atoms of different elements relate each other, what is mean by valency, what are the orbits, what is nucleus, what are the nucleons, and so on. It means a simple atom structure concept has a lots of basic topics and basic concepts related to that. Now in this chapter, which is the first chapter, the some basic concepts of chemistry, that is, here is not mentioned any special branches of chemistry, that is simply it is chemistry. That's why in this chapter we will study all the aspects and the basic concepts related to all the branches of chemistry. That means we will see in this lecture all the branches and concepts related to that branches, like as I mentioned, what is the chemistry? It means the simple definition of it. After that, matter. Listen, matter is the most important concept in chemistry, because whole the universe is related to matter. What is matter? What are the types of matter? Their study, their chemical reactions. Each and every chemical in the universe, each and every object is made from any type of matter. So matter is the most important concept. Next of that, what are the branches of chemistry? There are so many branches of chemistry related to type of study, but here the major 5 branches of chemistry we will take in this video lecture: organic, inorganic, physical, biological, and analytical chemistry. We will see in detail. Next, matter has a mixture or a pure substances. If there is a mixture, it has 2 or more substances mixed together with no proportion, while vice versa, opposite to mixture, there are pure substances. We will also see what are the pure substances and what are the mixtures. Okay, now and after that, in the last session of this lecture, we will see states of matter. You all students already know that what are the states of matter. These are the most basic concepts, but we will also revise that topic. So now let's start. Some basic concepts of chemistry. It is important chapter for the 11th standard and has a major topic related to whole syllabus. That's why you have to grasp this chapter very, very carefully. So we will start from the definition of chemistry. See, as written on the board, definition: chemistry is the study of matter, its chemical and physical properties and chemical and physical changes it undergoes under different conditions. काय म्हटलं? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मॅटर. मी काय बोललो होतो अगोदर की केमिस्ट्री विदाउट मॅटर तुम्ही कन्सिडरच नाही करू शकत. म्हणजे तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये इच अँड एव्हरी टॉपिक जिथे कुठे तुम्ही स्टडी कराल, हा सगळा कशाशी रिलेटेड असेल तर मॅटर. मग त्याचे केमिकल, त्याचे फिजिकल चेंजेस, मग सिंपली वन सबस्टन्स कन्व्हर्टेड इनटू अनदर सबस्टन्स, वन सबस्टन्स कन्व्हर्टेड इनटू अनदर स्टेट. बघा, पहिले म्हटलं मी वन सिंगल सबस्टन्स कन्व्हर्टेड इनटू अनदर सबस्टन्स म्हटलं म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज कुठला झाला, केमिकल चेंज. इफ
देयर इज अ केमिकल चेंज विच इज अ परमनंट. मग केमिकल चेंज झाला याचा अर्थ कुठली तरी केमिकल रिॲक्शन झाली, म्हणजेच ॲटम त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सच्या ॲटम्समध्ये काहीतरी कॉन्ट्राडिक्शन झालं, काहीतरी इंटरचेंज झालं, इलेक्ट्रॉनिक चेंज झालं, व्हॅलेन्सी व्हेरीफाय चेंज झाली, व्हॅरी झाली. तेच जर मॅटरची स्टेट बदलली तर आपण त्याला म्हणू कुठला, फिजिकल चेंज. मग या सगळ्यांचा स्टडी कुठे येणार, केमिस्ट्रीमध्ये. सगळं कशाशी रिलेटेड, टू अबाउट मॅटर, त्याच्याच केमिकल चेंज, मॅटरचे फिजिकल चेंज. बघा, अँड केमिकल अँड फिजिकल चेंजेस इट अंडरगोज, म्हणजेच आणखी त्याच्या म्हणजे हेच म्हटलं की मॅटरमध्ये कुठले चेंजेस होतात, मग ते केमिकल असले तर त्याबद्दल डिटेल स्टडी केमिस्ट्रीमध्ये येणार. मॅटरमध्ये फिजिकल चेंजेस होणार, ते कसे होणार, त्याच्याशी कोणकोणते फॅक्टर रिलेटेड आहेत. मे बी फिजिकल चेंजसाठी रिस्पॉन्सिबल असतं प्रेशर. बघा, एखादी गॅस आहे, ती गॅसला आपण काय केलं, प्रेशराईज केलं. म्हणजे एखाद्या कंटेनरमध्ये ती गॅस भरली तर बाय अप्लाइंग ट्रिमेंडस प्रेशर the gas converted into liquid. It means the gaseous state of matter converted into liquid state by applying a tremendous amount of pressure. It means it is a physical change. But physical change means matter सोबत झालेला मेजर चेंज कशामुळे, त्याच्यावर काहीतरी अप्लाय केलं तुम्ही प्रेशर. प्रेशर हा फॅक्टर सुद्धा काय झाला, रिलेटेड टू चेंज विच इज फिजिकल. म्हणजे सरळ सरळ वन सेंटेन्स मध्ये सांगतो की युनिव्हर्समध्ये जे काही सबस्टन्स आहेत, या सबस्टन्सचा होणारा चेंज तो केमिकल असो की फिजिकल, या सगळ्यांचा स्टडी, त्या सगळ्या त्यांचे सगळे अस्पेक्ट्स हे आपण केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी करतो. दॅट्स वाय इट इज द सिम्पल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज द मॅटर. Matter is further divided into two main parts, which are pure substances and another is the mixture. Listen, matter is also may be called as substances because every substance is made from matter. That's why pure substance and mixture. What is the difference between pure substance and mixture? First of all, we see pure mixture, pure substance. Suppose I have a nail which is made from iron. Suppose it is a nail which is made from iron, which is an element, which is a proper element. It means it. So in that nail, only that nail is a combination of only single element, which is iron. That is, there is no any another hetero compound or hetero element which is constituent of that nail. It means the nail is a pure substance which is made from the only single element, which is iron. That is, an element is an pure substance. Pure substance means every element in the universe which is it is a pure, opposite to that of mixture. Also, you will find about pure substances, there is a fixed proportion. If you study the single atom of iron, it has particular number of electrons, particular number of protons and particular number of neutrons also. If the number of electrons changes, then the iron will become not iron, it changes to another element. That's why its proportion will be fixed, is fixed. Opposite to that of mixture, mixture is made from combination of two or more than two substances. Like milk. Milk is a mixture of water, fats and number of substances. Like a soil. Soil has a composition of lots of elements. That's why soil is a mixture. And it does not have any fixed proportion. That's why mixture and pure substances has a major difference about their proportions. Further, pure substances are classified into elements and compounds. Listen, elements are the most basic substances. Two or more than two elements chemically combined, not physically, chemically combined to form a compound. Or number of elements of same number of atoms of same elements
when they are grouped together, that group is called as compound. Suppose I have a single atom of sodium. If you take a number of atom of sodium, then I have a compound which is sodium. I have single atom of chlorine. I take molecular state of that chlorine which is Cl2. Then it is compound. Single chlorine is an element. If you take a molecular state of chlorine, it is compound. If you take sodium and chlorine, and when we chemically combine both elements, sodium and chloride, which is a stable salt, that is, sodium chloride is a compound. What is compound? The combination of two or more than two elements by chemical means is called as compounds. Now, next to that, mixtures are further classified into two main groups, which are homogeneous and heterogeneous. In chemistry, homo means same and hetero means different. So, from these two words, you conclude that homogeneous, genius means with phase or state, a mixture in which both constituents or more than two constituents are in a same phase. Like if we added sugar into the water, it is a sugar solution. So in the solution, sugar and water are both in a same phase. You cannot distinguish between both sugar and water in the sugar solution. That's why they both are in the single phase. That is, the sugar solution is a homogeneous mixture. While opposite to that, heterogeneous means if you take any mixture and both phases involved in that mixture are distinguished by naked eyes, or simply we take an example of a soil. Soil has some particles of stones, some particles of waste material and other particles which are distinguishable. That's why the soil, it is a heterogeneous mixture. So here about the definition of chemistry, classification of matter in the pure substances, mixture. Pure substances are further classified into elements and the compounds, while mixtures are further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homo means same, the mixture which has a same phase, that is called homogeneous, and mixture which has different phases called as heterogeneous mixture. Now elements is the most fundamental topic. Elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. जर आपण मागचे आपले व्हिडिओ लेक्चर्स बघितले तर बेसिक कन्सेप्टचे त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की सगळ्यात अगोदर एलिमेंटचा जेव्हा डिस्कवरी झाली, सायंटिस्टला माहित झालं की अशा प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत, पण त्यांना डिफरन्शिएट करताना फक्त दोनच कॅटेगरी लक्षात घेतल्या, त्या म्हणजे काही मेटल्स आणि दुसरे म्हणजे नॉन मेटल्स. मग नंतर आणखी जेव्हा स्टडी करत गेले तेव्हा लक्षात आलं की काही एलिमेंट्स असे आहेत की ते मेटल आणि नॉन मेटल दोघांची प्रॉपर्टी दाखवतात, म्हणजे त्याला म्हटलं गेलं मग मेटॉलॉइड्स. म्हणून हे मेन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स कशामध्ये, मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॉलॉइड्स. मेटल्स म्हणजे काय, बेसिक प्रॉपर्टीज माहिती आहे आपल्याला, कंडक्टिव्हिटी, मॅलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, लस्टरस, सोनरस, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. पाहू आपण डिटेल मध्ये. नॉन मेटल अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ दॅट ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल. मेटॉलॉइड्स मग यातल्या काही एक्सेप्शन असे आहेत की दोघांची प्रॉपर्टी दाखवतात, मग त्या एलिमेंट्सला म्हटलं गेलं मेटॉलॉइड्स. पाहू आपण डिटेल मध्ये. बेसिक कॉन्सेप्ट इज प्युअर सबस्टन्सेस अँड व्हर्सेस मिक्सचर. आता इथे काय बघा, प्युअर सबस्टन्सेस कॅनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सबस्टन्सेस बाय एनी केमिकल चेंजेस. बघा मी म्हटलं ना, आपण एक्झाम्पल कशाचं घेतो, आयरन नेल एक खिळा, त्या खिळ्याला तुम्ही आयरन मधून दुसरं काही करू शकता काय, कुठलाही केमिकल, किती हीट द्या, किती प्रेशर लावा, त्या खिळ्याचा मे बी प्लेन शीट होईल बाय अप्लाइंग प्रेशर. हॅमरिंग करा तुम्ही त्याला खूप सारं, त्याची काय होईल, प्लेन शीट होईल. पण त्या खिळ्याचा जो मेन घटक आहे, काय म्हणू आपण त्याला, आयरन, त्या आयरनला तुम्ही सिल्वर करू शकता का,
गोल्ड करू शकता? नाही करू शकत. कुठलाही केमिकल टाका, म्हणजेच काय, तो काय एक प्युअर सबस्टन्स. तुम्ही त्याला कोणत्याही केमिकल चेंज किंवा कुठल्याही फिजिकल चेंज नि त्याला तुम्ही त्याची मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बदलू शकत नाही. म्हणजे प्युअर सबस्टन्सेस कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन, किंवा त्याचे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करून तुम्ही हा वेगळा तो वेगळा असं नाही करू शकत. प्युअर सबस्टन्सेस कॅन नॉट बी broken down into simple substances by any chemical change. This is the major definition of pure substances. Now, मग pure substances म्हणजे कुठले? तर मग एलिमेंट्स मोस्ट प्युअर. कंपाऊंड म्हटलं तर कंपाऊंड कशापासून तयार होतात? सगळे एलिमेंट पासूनच. म्हणजे एलिमेंट मेन क्लासिफाय कशामध्ये झाले? मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॉलिट. मग ते कशाच्या बरोबर ते बघा. मेटल्स आर मॅलिएबल. म्हणजे जर का तुम्ही त्याला हॅमरिंग केलं एखाद्या मेटलला खूप सारं, तर त्याचा पत्रा तयार होईल, शीट. मेटल which can be drawn into a thin sheet. The substance which can be drawn by applying pressure into thin sheet, it's called as malleable. The property is called malleability. Next is the ductility. बघा, जर तुम्ही एखादा मेटल सबस्टन्स घेतला, त्याला तुम्ही खूप हॅमरिंग केलं, त्याची एक तार तयार करू शकता. सगळ्या मेटलशी होते. दॅट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड ॲज डक्टिलिटी. नंतर कंडक्टिव्हिटी. आपल्याला माहित आहे की कुठलाही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हे कशामधून होतं? मेटलमधून. मग ते हीट असो की इलेक्ट्रिसिटी असो, मेटल्स कॅन कंडक्ट हीट ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज द मॅलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिव्हिटी. सोनोरस प्रॉपर्टी. म्हणजे जर कुठल्याही मेटलला तुम्ही, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात नाद, जर मेटलला तुम्ही हॅमर केलं असं, तर त्यातून काय येते? एक प्रकारचा साऊंड. आता तुम्ही म्हणाल साऊंड तर नॉन मेटल मधून येतो. जसं एखादा लाकडी ठोकळा माझ्या हाती आहे, मी त्याला ठोकला तर त्यातून एक आवाज येतो. बट विच इज दॅट साऊंड इज नॉट सोनोरस. सोनोरस मीन्स जर तुम्ही त्याला हॅमर केल्यावर तो थोडा वेळ असा रिंगिंग राहिला पाहिजे. जसं आपल्या मंदिरातली घंटी असते किंवा कुठलाही बेल आहे जी, it is due to the sonorous property of metals. It is the major difference between metals and non-metals. Malleability, ductility, conductivity, sonorous and so on. अशा बऱ्याच प्रॉपर्टी तुम्ही 8th स्टँडर्ड पासून शिकत आलेला आहात. अपोजिट टू दॅट ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर, इथे परत मेटल्स आर हार्ड. माहिती आहे आपल्याला. नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मॅलिएबल, दे आर नॉन डक्टाईल. तुम्ही कुठल्याही नॉन मेटल्स शीट मध्ये कन्व्हर्जन करू शकत नाही. सिंगल तेवढा सबस्टन्स तुम्ही त्याला हॅमरिंग करून किंवा प्रेशराइज करून नाही. परत तुम्ही त्याला नाही एखादी तार करू शकत. म्हणजे तो काय झाला? नॉन डक्टाईल. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाईल, नॉन मॅलिएबल. कुठल्याही नॉन मेटल म्हणून करंट जात नाही, हीटही ट्रान्सफर होत नाही. माहिती आहे आपल्याला. म्हणजेच बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड हीट as well. Next is the non-metals are non-sonorous and non-metals are brittle or soft. Brittle mana किंवा soft mana, not non-metals are soft. So this is the most basic also. Next is the states of matter. बघा, स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये मधल्या काही काळात काय झालं होतं माहिती आहे का? आणखी एक स्टेट बऱ्याच सायंटिस्ट लोकांनी म्हटलं होतं की नाही, एक स्टेट आणखी इन्व्हॉल्व आहे मॅटर मध्ये. म्हणजे ती कुठली? बघा, पहिले 3 आपल्याला बेसिक माहिती आहे. एक म्हणजे सॉलिड, दुसरी म्हणजे लिक्विड आणि तिसरी म्हणजे गॅसेस. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. 3 स्टेट आपल्याला बेसिकली माहित आहे. डिफरन्स त्यातला तोही माहित आहे की जर atoms of elements are combined with the most packed structure, then the state becomes solid. म्हणजे जर का ॲटम मधलं इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स हे खूप जास्त असेल तर ॲटम हे एकदम कॉम्पॅक्ट येतील एकमेकांजवळ. म्हणजे त्यांची डेन्सिटी आहे खूप जास्त होईल. म्हणजे व्हॉल्यूम तोच. बघा, मी 3 बॉक्स घेतो, तिघांचा व्हॉल्यूम सारखाच आहे, सारखेच बॉक्स असं कन्सिडर करायचे की तिन्ही सारखेच आहे. मग मी या बॉक्स मध्ये सपोज 1000 ॲटम टाकले एका पर्टिक्युलर एलिमेंटचे. सपोज इट इज सिल्वर. मग 1000 ॲटम मी एकाच एवढ्याच बॉक्स मध्ये टाकले तर ते काय होतील? डेन्सिटी त्यांची वाढेल. म्हणजे कमी जागेत त्यांना बसावं लागेल. म्हणजेच इंटरमॉलिक्युलर यांच्यामधलं जे अट्रॅक्शन आहे खूप जास्त आहे. त्यामुळे काय झालं की त्यांच्यामध्ये हार्डनेस आली. दॅट्स वाय द स्टेट बिकम सॉलिड. मग तीच इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स
थोडं लिक्विड मध्ये काय होतं कमी, म्हणजे 1000 जागी मे बी इट इज 500 मॉलिक्युल्स. म्हणजे याचा अर्थ इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन जे ऍटम मध्ये, दोन ऍटम मध्ये असणारं अट्रॅक्शन हे काय झालं इथे कमी झालं. म्हणजे लिक्विड काय झाले थोडे सॉफ्ट, की तो त्याला फ्लो नेचर आलं. सॉलिड फ्लो होतात काय नाही होत. लिक्विड हे कशामुळे आलं, कारण यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन जे आहे ते थोडं कमी झालं. मग हे कशामुळे झालं, मे बी बाय अप्लाइंग हीट. जसं एखादा आईस क्यूब आहे, त्याला आपण हीट अप्लाय केली तर तो लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजेच काय, ती हीट त्या आईस क्यूबने घेतली आणि जे अट्रॅक्शन होतं वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये ते काय झालं कमी झालं, कारण हीट काय घेतली आणि ऍब्सॉर्ब. किंवा असं कुठलाही सॉलिड घ्या, त्याला तुम्ही लिक्विड मध्ये कन्वर्ट करू शकता, फक्त टेम्परेचर काय होतं व्हॅरी होतं. जसं की ग्लास घेतला तर ग्लासही लिक्विड मध्ये होतं, मेटलही लिक्विड मध्ये होतात, फक्त टेम्परेचर व्हॅरी आहे. टेम्परेचर तुम्ही जास्त लागेल किंवा मे बी कमी लागेल. आणि आणखी जर तुम्ही त्याला एनर्जी सप्लाय केली तर परत लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गॅसेस कॉल्ड एज व्हेपरायझेशन. मग आणखी म्हणजे इथे आता इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स नाही सारखंच असेल, म्हणजेच ते दे आर मुव्हिंग विथ द रँडम मोशन. मग ते वाटेल्या दिशेने मूव्ह व्हायला लागतील, म्हणजेच द स्टेट इज कॉल्ड ॲज गॅसेस स्टेट. बघा आणखी मधात एक स्टेट कन्सिडर केली होती, ती म्हणजे कुठली, प्लाझ्मा स्टेट. आता आपल्या सिलेबसला हा पार्ट नाही आहे, पण तुम्हाला एक माहिती असू द्या की बघा सुपर गॅसेस स्टेट हायर कंडक्टिव्हिटी, म्हणजे सॉरी नॉट कंडक्टिव्हिटी, सुपर फ्री स्टेट, म्हणजे रँडम मोशन जी आहे ती मॉलिक्यूल मध्ये ही एवढी असेल की मेजर एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यावर कुठल्याही कंपाऊंडने तो कंपाऊंड ऍक्वायर करतो, तो म्हणजे प्लाझ्मा स्टेट. पण हे अजून काही ऑफिशियली प्रूव्ह झालेलं नाही, त्यामुळे आपल्या सिलेबसचा तो पार्ट नाही. मेजर स्टेट 3 सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. आता या तीन बद्दल आपण थोडा आणखी विचार करू. कसा की इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड टू गॅसेस और गॅसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना या गोष्टी माहीत नसतात, तर हे एक थोडा टॉपिक आपण आता पाहून घेऊ. नाउ we will see the interchange in the states of matter. You all know that solids get converted into liquid. How? By gaining of heat energy or any energy. Solid by absorbing heat converted into liquid. Liquids are converted into gases also by absorbing heat. Gases are converted into liquid by opposite to absorbing, removal of heat. It is absorption. It is evolution or removal. Now liquids get converted into solid also by removal of heat. What are these processes are called? Listen, solids get converted into liquid. This process is called as melting. You all know that. For example, we take a best and universal example of this process is solid ice, liquid water and vapors. It is solid, liquid and gas. Ice gets converted into water. The process is called as melting. Heat is absorbed plus heat. Liquid gets converted into gases. The process is called as vaporization. Here is also absorption of heat. Gases are converted into liquid. The process is called, it is condensation. मायनस ही म्हणजे वेपर्सचं कन्व्हर्जन जर वॉटर मध्ये होत असेल तर तुम्ही त्याला काय करत आहात, त्या वेपर्सला कंडेन्स करत आहात. म्हणजे हीट त्यातली जी आहे ती काय करतो आपण काढून घेत आहे. आणि जर का लिक्विडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत आहे, सॉलिड मध्ये होत आहे, तर याला तुम्ही काय म्हणा, जसं हे मेल्टिंग,
वेपरायझेशन, कंडेन्सेशन आणि नंतर काय होणार, इट इज फ्रीजिंग. मेल्टिंग, वेपरायझेशन, कंडेन्सेशन अँड फ्रीजिंग. मग आता याच्या व्यतिरिक्त आणखी सुद्धा काही चेंजेस आपण नेचरमध्ये पाहतो किंवा आपल्या डेली लाईफमध्ये आपण अनुभवलेले आहेत. जसं की घरात आपला कापूर असतो, तो उघडा ठेवला तर एकदम काय होऊन जातो, त्याचं लिक्विड ठेवत काही नाही गॅसेस मध्ये कन्वर्ट होतो. मग तुम्ही त्याला काय म्हणाल, तसं ती स्टेट कुठली, कन्व्हर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गॅसेस. एखादं एक्झाम्पल तुम्ही सुद्धा कमेंट करा की डायरेक्ट सॉलिडचं कन्व्हर्जन कशात होत आहे, गॅसेस मध्ये. मग या गोष्टीला तुम्ही काय म्हणाल, इट इज सबलिमेशन. हे सांगण्यामागे उद्देश असा की फिजिकल केमिस्ट्री शिकत असताना ह्या गोष्टी खूप कामाच्या आहेत. म्हणजे जर तुम्हाला इंटरचेंज बिटवीन प्रोसेसेस माहित आहेत तर मग तुम्हाला एन्थाल्पी चेंज, एंट्रॉपी चेंज, थर्मोडायनॅमिक्सचा बराचसा पार्ट, त्यानंतर सॉलिड स्टेट पहिलेच चॅप्टर आपल्याला 12वीला आहे, तर या सगळ्या गोष्टी शिकायला खूप सोपं जातं. ठीक आहे, म्हणून परत रिवाइज करा. सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गॅसेस वेपरायझेशन, गॅसेस टू लिक्विड इट इज कंडेन्सेशन, लिक्विड टू सॉलिड इट इज फ्रीजिंग, and by solid to gases it is sublimation. So these are the interchange in the states of matter, and it's all about basic of organic, inorganic, physical and analytical chemistry.